मूसेवाला के गुनाहगार दीपक टीनू की फरारी के मामले चार्जशीट दाखिल। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल और टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर सने 10 मुलजमां के नाम। मानसा पुलिस की हिरासत चों फरार होया सी गैंगस्टर। उत्तर भारत विच कड़ाके की ठंड जारी, पर कल नालों घट्टो-घट्ट तापमान च मामूली वाधा। फिलहाल 12 जनवरी तक रहेगी थोड़ी राहत। ठंड ते धुंध के करके चंडीगढ़ के स्कूलों 8वीं क्लास तक दीआं वधियां छुट्टियां। 14 जनवरी तक नहीं लगणगीआं क्लासां। 9 जनवरी तो खुलणगे 9वीं तो 12वीं क्लासां दे लई स्कूल। नवे साल दे विच पंजाब कैबिनेट की अज पहली बैठक। सवेरे 11:30 बजे होवेगी मीटिंग। कई नवे फैसलियां ते लगेगी मोहर। जेल च बंद साबका मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ते हुण इंडस्ट्रीयल प्लॉट अलॉटमेंट के मामले च 20 केस दर्ज। फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर प्लॉट अलॉट करने के इल्जाम। 10 अफसरां ते रियल एस्टेट के नाल जुड़े 3 लोकां ते भी FIR। भ्रिष्टाचारियों नूं सीएम मान का सख्त सुनेहा। कहा सबर रखो, आवेगी सारियां दी वारी। 1-1 रुपए का होएगा हिसाब। लुट का पैसा खजाने च लैके आवांगे वापस। संदीप सिंह ते छेड़छाड़ के इल्जाम लगाने वाली महिला कोच की वधाई गई सुरक्षा। 2 महिला कांस्टेबल भी तैनात। 24 घंटे पुलिस के पहरे च रहेगी महिला कोच। अमृतसर दे विच निहंग सिंघां दे विचाले खूनी झड़प। श्री हरमंदर साहिब के बाहर आपस च भिड़े निहंग सिंह। एक निहंग सिंह का वड्डिया गुट। चंडीगढ़ की तर्ज से पंजाब च भी हुण घर पहुंचेगा चलान। ट्रैफिक पुलिस ने 2023 के लिए 11 एजेंडे किए तय। जल्द शुरू होएगा चलान। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से गूंजे बोले सोनिहाल के जयकारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों नाल कीती मुलाकात। सिख फौजियों नाल रक्षा मंत्री ने भी लाए जयकारे। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। सिद्धू मूसेवाला के गुनाहगार दीपक टीनू नूं फरार कराउण दे मामले च चार्जशीट दाखिल हो गई है। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। प्रितपाल टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर सने 10 मुलजमां दे इस दे विच नाम ने। दीपक टीनू नूं फरार करवाउण दे मामले दे विच चार्जशीट दाखिल हो गई है। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज उसकी गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर दे सने 10 मुलजमां दे चार्जशीट दे विच नाम ने। प्रितपाल सिंह, गैंगस्टर दीपक टीनू तो इलावा गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर ज्योति, कुलदीप सिंह, राजवीर कजामा, रजिंदर गोरा, बिट्टू सिंह, सरबजोत सिंह, चिराग ते सुनील लोहिया दे नाम ने। 1 अक्तूबर नूं मानसा सीआईए स्टाफ तो टीनू फरार होया सी। बाद दे विच पुलिस ने राजस्थान दे अजमेर तो इसनूं काबू कीता सी। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दा मुलजम है दीपक टीनू, जिथों जो मानसा तो फरार होया सी। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह नूं इस मामले च नामजद किया गया है ते हुण चार्जशीट दाखिल हुई है। प्रितपाल सिंह, उसकी गर्लफ्रेंड टीनू की गर्लफ्रेंड सने 10 लोकां दे चार्जशीट दे विच नाम शामिल कर दिते गए ने। टीनू फरार कराउण दे मामले दे विच चार्जशीट दाखिल हो गई है। प्रितपाल दी इस दे विच वड्डी भूमिका है। प्रितपाल सिंह दी इस पूरे मामले च वड्डी भूमिका सी। जो बर्खास्त सीआईए इंचार्ज है उस साजिश का प्रितपाल हिस्सा सी। प्रितपाल दी रिहाइश तो टीनू फरार होया सी। प्रितपाल खुद दीपक टीनू नूं अपनी रिहाइश ते लैके गया सी। अपनी निजी गड्डी दे विच टीनू नूं अपनी रिहाइश ते लैके गया सी। मोबाइल ते ये पूरी साजिश घड़ी सी। तां प्रितपाल जो बर्खास्त सीआईए इंचार्ज है उसकी वड्डी भूमिका सी टीनू नूं फरार करवाउण दे विच। चार्जशीट भी हुण दाखिल हो चुकी है। इस मामले दे विच चार्जशीट दे विच इसदा जिक्र किया गया कि उसकी वड्डी भूमिका है। चार्जशीट दे विच किसदा नाम है? बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह, जिसकी वड्डी भूमिका सी दीपक टीनू नूं फरार करवाउण दे विच। गैंगस्टर दीपक टीनू, टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर, कुलदीप सिंह, राजवीर कजामा, रजिंदर गोरा, बिट्टू सिंह, सरबजोत सिंह, चिराग ते सुनील लोहिया, ये सारे नाम शामिल ने इस चार्जशीट दे विच। टीनू नूं फरार कराउण दे मामले दे विच 10 मुलजमां दे नाम ने। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह, टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर, इस तो इलावा होरनां दे भी नाम शामिल किए गए ने।
ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े ने। मनोज की कुछ पूरी जानकारी। बिल्कुल हरदीप जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि जिस तरह एक पूरा मामला आया सीगा गैंगस्टर दीपक तीनू जब फरार होया सीगा तब बहुत हैरान कर देने वाली गल सी, क्योंकि ये खुद सेक्रेटरी का मैंबर, खुद सीआईए का इंचार्ज प्रीतपाल सिंह जिन्होंने सारी जिम्मेदारियां दिती हुई सी, वही पर्सन ने, वही पुलिस मुलाजिम ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 222, 224, 125 ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀ, ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ। ਸਕੋਡਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਡਾ ਗਾੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਤੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਣੇ
10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖੁਦ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ, ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਟੀਨੂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ। ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਨੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਲਾ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਨੂੰ ਆ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੂ ਓ ਯਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੋਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਰੇ सूरज पान मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े ने। सूरज, पूरा मामला की है समझना चाहांगे ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗ ਦੇ ਲਈ ਬਾਤੂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਗ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੋਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੂ ਓ ਯਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੋਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਲਾ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿੱਧੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਕਿਨੂੰ ਆ ਸਟਾਰਟਰ ਵੇਚਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੂ ਓ ਯਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਪੋਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਰੇ